ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਰਟ ਲੋਕਾਰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 21 ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 123 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇसी जगह उपर उन्हां 21 सूरबीरां दा संस्कार होया सी और उस वेले अंग्रेज़ हुक्मरानां वल्लों उन्हां दी यादगार बनाई गई सी, जिस उपर मौजूद ए तख्ती अज भी उन्हां दी बहादरी दी गाथा सुना रही है। पर अज असी तुहानू उस जगह उपर लैके जा रहे हाँ जिथे सारागढ़ी दी यह जंग हुई सी। पर उस तो पहले वेखदे हां गुलिस्तान फोर्ट दा एक खूबसूरत नज़ारा। फोर्ट गुलिस्तान कोहे हिंदू कश दियां पहाड़ियां विचों सुलेमान रेंज विच वाक़िया है। फोर्ट लोकार्ट तो फोर्ट गुलिस्तान दा सफ़र लगभग 8 किलोमीटर है। फोर्ट गुलिस्तान नू क्विगनारी फोर्ट भी आखिया जाता है। सर पीएस लुइस नपोलियन क्विगनारी जो कि एक इटैलियन परिवार विचों सन, ब्रिटिश मिलिटरी लई नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर दे इस इलाके विच बहुत सेवावां कारण उस दे नाम उपर यह किला स्थापित किया गया। बाद विच उन्हां नूं सर दा खिताब भी दिता गया, लेकिन इत्थे दे वासियां लई यह गुलिस्तान फोर्ट ही सी। ब्रिटिश राज वेले इत्थे दे लोकां ने पश्तून कबीलिਆਂ ਨਾਲ अंग्रेज़ां ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ। जी असी पहुँच गए हैं फोर्ट गुलिस्तान दे विच और सामने जी चौकी है यह सारागढ़ी दी है और इस टाइम असी मौजूद हाँ गुलिस्तान फोर्ट दे विच। सामने तुसी जो पहाड़ी इलाका वेख रहे हो अफगानिस्तान दी पहाड़ियाँ ने और फोर्ट लोकार्ट तो फोर्ट गुलिस्तान हैलोग्राफी के जरिए एक मैसेज भेजा जाता सी और उतों फिर इत्थे हैलोग्राफी के जरिए मैसेज भेजा जाता सी। बहुत ही खूबसूरत फोर्ट और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और चूजदा होया पाकिस्तान का झंडा। इन्हां दोनों किलियां नूं वेखण तो बाद ही इस गल दा अंदाज़ा लाया जा सकता है कि यह दोनों किले एक दूसरे नूं नहीं दिखाई देंदे और ना ही मुश्किल वक्त दे विच एक दूसरे दी मदद लई जल्द पैगाम भेज सकते हैं। एक दूजे लई नहीं दिखाई दे रहे किलियां दे कारण सारागढ़ी एक हेलोग्राफिक संचार पोस्ट के रूप में मिडवे बनाया गया ते इस पोस्ट विच
36 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 21 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਕਠਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। هغه ولا کوم فوج موج هغه څه نه به د سری ګړي باندې لکه ډېر زور په سری ګړي مې بیا هغه واپس کړي دي کنه او د غاټه دغه په سره ګړي د سره ګړي پیژنو کنه او دا کله دی کنه د پوری مخه میلې ولې شي د غاټه غاټه میلې د غاټه د سره ګړي ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਖਾਟ ਫੋਰਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਗੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਪੋਸਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੋਖਾਟ ਫੋਰਟ ਔਰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਫੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 122 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਟਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਲੋਖਾਟ ਫੋਰਟ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਿੱਲਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਗੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਫੋਰਟ ਔਰ ਲੋਖਾਟ ਫੋਰਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਪੋਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 7000 ਫੀਟ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੀਰਾ, ਦਵਾਬਾ, ਪਾੜਾ ਚਿਨਾਰ, نور کوم کوم ځایونه ماموزي او ټل دوابا بس لاندې هنګو ها تقریبا کرک علاقه ورزنه لیدل شي، کورن جنسي لیدل شي او خیبر ایجنسي غرونه لیدل شي او سپین غر څه کوم ورته د پاکستان د افغانستان باونډري دی هغه غر دلته نه لیدل شي او ورڅ کوم لیدل شي نه دا خپل اوردا ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਕੀ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 36ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 21 ਵੀਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਦਾਦ 10,000 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 36ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਫਰੀਦੀ ਔਰ ਔਰਕਜ਼ਈ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ
600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।